صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يفنى المثاني فهزم اليمن والسدير بجمال فوق من حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بنا نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا
أشهد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة والله وشاف الشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل عيد يتجدد الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا دربه إلى السماء وبيم ذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مقطوعا السرة تولد ذلك لشرف عند الله أجل القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورب وانكشرات عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وكشار رأيت عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمة سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته بكل حين درعا وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتسرف السماوات وما فوقهن بإسراق نور ذلك السراج.
وقد أرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل ما التسريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبادر أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما رفعه من حقه عند الله والشريف بمنزلته لديه، حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نزلته من الحضرة الإلهية قوامر النفحات القربية، ووجهت بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات، قولته جميل الهبات ودانته بسريب التسليمات. بعد أن أثنى على تلك حضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد بها الذات للذات وتتلقى أواته الرحمات وسابق القيوضات بأي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء. أقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما قال، واتصل من علمها بما اتصل، وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا من حد حصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، أولتهم من أواضيه فالرحيمة ما يعجز عن حمده الثقلان. وتلك المواهب لا ينسر القلم على سرح حقائقها، ولا تستطيع الألس عن ضربان خفي دقائقها. حصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع ضامن بالاطلاع على مستورها والإحاطة بشور نورها، فإنها حضرة جلت عن نذر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية، وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، ووساهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجنسي، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم الأرملة، وله معسونة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. وبالنشيد به تعد الترك والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه ولو علا في مجده ومكانه، أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه.
وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأسن مني أن أمسك عزة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر ختم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من ضرار أوصاف محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل شيبه مشكورا به محمودا وينصب عمل في الأعمال المقبولة والتوجه بالتواجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآن والفتحول ظافرة وعلى باب عجل تحرر الحرب تغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأظهر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذاتك في عبادك وساكر رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص أهل المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقامد المذنب منا بالغفران أن تقامد المذنب منا بالغفران أن تقامد المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره وواله وظاهره وعم ببركاته وسريب وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
الإيمان وأدم غاير الدين القوي بجنب الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واغشب اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق بجميع النواحي والأقدار وأيدهم بدايل من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك واسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Salahuddin bin Ahmad Barakubah beserta rombongan dari kota Madia Banjarmasin. Yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan kelompok Maulidul Rasul, Majelis Taklim Sama'il An-Nabawiyah insyaallah dari kota Madia Banjarmasin, yang sama-sama kita hormati qori kita Ananda Ahmad Lufi Ramadan, yang kita sayangi anak-anakku Pondok Pesantren As-Sa'adat Kecamatan Pelehari, yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin dan wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini, yang insyaallah penuh barokah, tepat di tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, kita dikumpulkan di sini dalam rangka satu tujuan, yaitu memperingati peringatan agung, peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari sama-sama kita bersalawat atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau,
para pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi telah diawali dengan pembacaan syair Maulid yang dibawakan oleh kelompok Majelis Ta'lim Sama'il An-Nabawiyah dari kota Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan pembacaan syair Maulid tadi menambah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Lutfi Ramadan. Kepada Ananda waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man amalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini dan juga kita semua yang hadir di sini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada acara puncak yaitu uraian seputar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini dengan hormat kami mintakan kepada Al-Habib waktu dan tempat kami berikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر صدق الله العظيم. Alhamdulillah Tsumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan iman Islam, masih diberikan taufik hidayah, masih diberikan kesehatan, waktu luang, sehingga pada saat ini di malam ini dengan nikmat yang Allah berikan, Allah kumpulkan kita dalam satu rangkaian acara
yaitu peringatan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini pada saat ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan juga nantinya Allah memberikan kepada kita husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, umat beliau, dan juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, yang kita muliakan sama-sama, yang kita hormati daripada guru-guru agama yang berhadir bersama kita pada saat ini, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kita, yang mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua menambah keberkahan perkumpulan kita pada malam ini, dan kita doakan kepada mereka semua mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, dibaguskan kesehatannya dalam ketaatan kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga ucapan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dengan sedemikian rupa sehingga acara malam ini insyaallah bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka semua dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala dan juga tamu-tamunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an, bahwa ada satu benang merah yang harus kita ambil, satu pokok penting dalam perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang perintah salat, yang mana salat ini adalah pokok daripada semua ajaran agama kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat ini adalah tiangnya agama kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita peringati, yang setiap tahun kita hadir dalam peringatan tersebut, yang Allah dengan segala kasih sayang kepada kita dalam tujuan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya adalah satu daripada pertanyaan Allah kepada kita, yang tentunya hubungan kita selama ini dengan Allah seperti apa. Bagaimana salat kita selama ini dengan Allah seperti apa. Semenjak kita diwajibkan untuk mengerjakan salat dari usia balik kita sampai dengan saat ini, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan keadaan salat kita? Apakah salat kita itu semakin baik? Apakah salat kita itu semakin bagus?
Apakah sholat kita itu semakin tenang? Apakah sholat kita itu semakin khusyuk? Inilah yang jadi pertanyaan kita. Sedangkan Al-Quran mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa sampai dengan saat ini kita melakukan sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita masih banyak yang melakukan maksiat, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Inilah yang jadi pertanyaan kita. Berapa kali kita hadir dalam perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, semenjak usia balik kita sampai dengan saat ini? Adakah kualitas sholat kita itu semakin bagus? Adakah sholat kita itu semakin tenang? Adakah ketika kita mengerjakan sholat itu hati kita betul-betul gembira, hati kita betul-betul senang untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah? Atau bahkan sebaliknya, hati kita terasa terbebani dengan sholat tersebut, hati kita terasa berat mengerjakan daripada sholat tersebut. Padahal baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, sholatlah engkau dengan rasa yang penuh dengan kegembiraan. Tapi kenyataannya ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita penuh dengan rasa tidak ikhlas, hati kita merasa tidak senang, hati kita merasa berat. Kenapa? Karena sholat inilah daripada tujuan keselamatan kita. Karena sholat inilah, apabila kita betul-betul melaksanakan sholat, maka apa yang dikatakan Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka akan berlaku dengan diri kita. Karena tahu dengan ayat ini, maka setan itu berusaha semaksimal mungkin ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berusaha yang namanya setan ini agar memalingkan pikiran kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin kita pernah merasakan ketika kita sholat, pikiran-pikiran yang tidak pernah kita ingat bisa teringat kembali. Sesuatu yang kita lupakan bisa kita ingat lagi ketika dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena tujuan setan, tujuan iblis agar kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diganggulah segala macam pikiran kita, hati kita oleh setan dan iblis, agar kita lalai pada saat melaksanakan sholat. Mungkin kita pernah merasakan ketika kita sholat Allahu Akbar, kita menghadap kepada Allah, tahu-tahu ingatan kita yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan masa-masa kecil kita yang lalu diingatkan kembali oleh setan. Tujuannya agar apa? Agar kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan
Ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malamnya cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaat setelah Fatihah beliau bisa melakukan membaca 15 juz Al-Qur'an. Rakaat keduanya disambung lagi dari juz ke-16 sampai khatam. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ketika mereka menghadap kepada Allah, nikmatnya ketika mereka berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tidak menjadi terasa bagi mereka. Lain kita. Ini nanti perayaan Isra dan Mi'raj ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti masuk bulan Ramadan. Apakah benar kita salat kita karena Allah atau bukan? Itu nanti dibuktikan pada saat kita di bulan Ramadan. Ketika kita ikut dalam salat tarawih menjadi makmum, apakah betul salat tarawih kita itu karena Allah atau karena imam? Bila salat tarawih kita karena Allah, maka tidak peduli kita siapa yang menjadi imam. Mau bacaan imam ini cepat, mau bacaan imam ini lambat, mau bacaan imam ini santai, kita tidak peduli, karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kena salat tarawih kita karena imam, ulun yakin pasti pada saat imamnya membaca cepat, jemaahnya banyak. Jemaahnya banyak. Karena imam. Dan ulun yakin ketika imamnya yang mengimami sholat tarawih, bacaannya lambat, ulun yakin jemaahnya sedikit. Ini dibuktikan nanti. Apakah karena Allah atau karena imam? Makanya lihat nanti di bulan Ramadan. Makanya sholat ini apabila betul-betul kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala akan selalu kepada kita. Akan turun nur kepada kita, akan turun cahaya kepada kita untuk semakin kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sholat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran kita sholat tapi mulut kita tidak bisa diam daripada menggunjing tetangga kita. Mulut kita tidak bisa diam daripada memfitnah daripada saudara-saudara kita. Karena cahaya daripada Allah jauh daripada kita. Itu satu poin penting. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari semenjak balik sampai sekarang, bagaimana kualitas hubungan kita? Bagaimana kualitas sholat kita dengan Allah? Itu perlu kita pertanyakan. Pada begitu sayangnya kita, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dalam masalah salat ini pun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan daripada peringatan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang waktu masuknya salat. Yang dilakukan oleh muadzin, ada yang ajan. Coba kita renungkan, pikirkan, seandainya tidak ada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada azan, tidak ada beduk yang menandakan masuk salat, waktu masuknya salat, mungkin kita ini lalai semua. Kadang-kadang kita ketika siang hari belum kita melakukan yang namanya salat zuhur, sudah masuk salat asar. Ini yang ada pemberitahuan.
Bagaimana seandainya tidak ada pemberitahuan? Coba bayangkan, seandainya subuh, ini subuh nih, tidak ada yang azan. Tidak ada yang azan. Seluruh daripada kaum kada pun azan kayak Pak. Tidak ada pemberitahuan. Bagaimana kita? Sedangkan dengan adanya pemberitahuan dengan suara azan saja, kadang-kadang kita malas-malasan. Oh, masuk lagi waktu sholat, belum puas tidur sudah sholat lagi, belum selesai istirahat masuk sholat lagi. Ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memperjuangkan daripada 50 waktu menjadi 5 waktu, yang Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, wallahi Allah tidak mengurangi sedikit pun 5 waktu ini, nilainya sama dengan 50 waktu yang diberlakukan kepada umat-umat sebelumnya. Bayangkan seandainya 50 waktu terjadi pada saat ini. Hampir setiap setengah jam sholat. Setengah jam berarti 24 bagi 2 48. Masih lebih 2 lagi. Bayangkan, setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Kira-kira adalah yang lagi memikirkan usaha untuk berkebun, berladang, mencari rezeki. Tidak ada kesempatan lagi. Harusnya kita sebagai wujud syukur kita kepada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, betul-betul kita jaga 5 waktu ini. Ini kunci daripada segala-galanya. Nah, makanya Nabi kita Muhammad mengatakan, ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kami dengan mereka, kata Nabi Muhammad, adalah as-shalat. Salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia sesungguhnya orang kafir. Perbedaan kita dengan mereka itu salat. Coba ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, mereka ada. Puasa. Umat Hindu ada puasa Nyepi. Ya kan? Apalagi ibadah haji, orang Yahudi ke Yerusalem situ, Masjid Aqsa untuk melaksanakan ibadahnya. Apalagi sedekah, umat lain juga bersedekah. Tapi kalau sholat hanya dilakukan oleh umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan kita. Ya. Itulah perbedaan kita dengan agama yang lain. Karena Allah mewajibkan sholat ini kepada kita sebagai tanda bukti bahwa kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali kita dalam 1 kali 24 jam kita datang kepada Allah. Kita mengulang lagi kesaksian kita kepada Allah 1 kali 24 jam 5 kali. Kita mengaku lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, bersaksi lagi kita 5 kali dalam 1 kali 24 jam. Yang wajibnya 5 kali. Nah, jadi perbedaan kita dengan mereka, dengan agama-agama lain adalah sholat. Dengan sholat inilah insan, seorang hamba bisa membuktikan bagaimana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man tarkas sholah muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia adalah orang kafir yang secara terang-terangan.
Ini Nabi Muhammad lah yang berkata, bukan ulun. Tapi jangan disambat kena, jangan dibilang ketika ada orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, oh tuh kafir terang-terangan. Pasti berantem. Pasti berantem. Di hadis lain Nabi kita Muhammad SAW, ini kuncinya. Man taraka as-salat muta'ammidan faqad bari'a zimmatullah wa zimmatu rasulih. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang dia dengan sengaja meninggalkan salat, maka dia berlepas daripada perlindungan Allah dan juga perlindungan daripada Nabi Muhammad SAW. Berlepas daripada naungan Allah dan juga berlepas daripada naungan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah berlepas daripada pertolongan Allah, kita berlepas daripada pertolongan Nabi Muhammad SAW, kira-kira tempat kita di mana? Di mana tempat kita? Neraka. Allah tidak memberikan pertolongan, Allah tidak memberikan naungan. Siapa yang orang yang tidak diberi naungan oleh Allah, tidak diberi naungan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan. Tidak mungkin. Kenapa? Nabi Muhammad tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sudah ajaran-ajarannya yang tidak pakai sholat lagi, ya, yang tidak bersembahyangan lagi, bahasa kita Banjar. Jadi jangan pernah pedulikan apabila ada orang mengatakan kepada kita, percuma sholat kalian kalau sholat kalian tidak ada khusyuknya, percuma sholat kalian apabila tidak ada ikhlasnya, tidak ada tenangnya. Jangan pernah dengar kata-kata mereka, percuma lagi orang yang tidak pernah sholat. Kan kadang-kadang ada orang, percuma sholat kalau belum khusyuk, percuma sholat kalau belum tenang, percuma sholat kalau tidak ikhlas. Jangan pernah dengar kata-kata mereka. Yang tidak ada manfaatnya sama sekali adalah orang yang tidak pernah sholat. Namanya setiap ibadah, apalagi sholat, kalau tidak kita paksa, mustahil kita akan bisa ikhlas, mustahil kita bisa tenang, mustahil kita bisa khusyuk. Harus kita paksa. Percuma sholat kalau dipaksa, kada ada nilainya di sisi Allah. Yang bilang percuma itu lebih percuma lagi. Ya, kadang-kadang ada orang terpengaruh. Begitu dikatakan percuma sholat kalau tidak ikhlas, lalu tidak sholat sama sekali. Ini yang malah celaka. Ibadah apapun dimulai dengan kita paksa. Apa saja. Coba pian. Kalau menunggu kalian tenang, menunggu kalian ikhlas, mustahil bisa hadir di sini. Pasti pian paksa. Untuk jalan ke tempat ini, untuk masuk ke dalam musola ini, pian paksa. Menunggu ikhlas. Kapan kita bisa ikhlas? Kadang-kadang kita sedekahnya, kadang-kadang dari rumah membawa niatnya 10.000, kadang-kadang sampai ke tempat celengan berubah jadi 2.000. Padahal niat sudah 10.000. Lihat celengan, oh 2.000 tapi ikhlas, dalilnya. Ya betul ikhlas, kenapa? Nilainya lebih sedikit daripada 10.000. Tidak usah banyak-banyak menyumbang. Yang dilihat itu bukan nilainya, tapi keikhlasan kita. Ya mati-matian, bila sumbangan Isra Mi'raj, sumbangan Maulid, mati-mati 2.000, dia 2.000.
Ya Allah. Apapun harus kita paksa. Ini santri-santri. Nah, kan ada kewajiban, ada hafalan. Nah, ada kewajiban dalam pondok lagi. Kalau tidak dipaksa, oh aku kada menghafal, silakan. Tapi resikonya apa? Dikeluarkan daripada pondok. Silakan tidak melakukan kewajiban-kewajiban di pondok, tapi silahkan nanti keluar daripada pondok tersebut. Harus dipaksa. Hafalan, nanti tengah malam murojaah, sebelum subuh bangun menghafal lagi. Mengharap ikhlas, tidak akan ikhlas. Harus dipaksa. Nah, bila sudah dipaksa, nanti akan terbiasa. Nah, bila sudah terbiasa, nyaman. Sudah nyaman, nikmat yang Allah berikan. Kita dulu mana ada yang mandi sendiri, adalah dimandikan orang tua, lagi kecil. Masuk sekolah TK, bila hendak sekolah dimandikan dulu, disuruh sikat gigi. Tapi sudah kena dipaksa, terbiasa. Kelas 2, kelas 3 tidak dimandikan lagi, mandi sendiri sudah. Nah, karena sudah terbiasa. Bila sudah terbiasa, nyaman. Makanya bila tidak mandi, tidak nyaman. Yalah. Coba pian kena mandi 3 hari. Karena terbiasa mandi. Coba. Sehari aja mandi, apalagi nah hawa kayak inilah. Panas. Wah. Apa juga untuk awak apa rasa lengket apa keringat. Nyaman, nikmat. Dulu waktu kecil kita mandi menangis. Waktu kecil. Sekarang adalah mandi menangis lagi. Jadi setiap amal harus dipaksa. Akhirnya apa? Terbiasa. Coba kita ingatlah ketika kita hendak punya keinginan, punya azam untuk mendekatkan diri. Bahasa kita juga tuh ketika kita ingin hijrah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ketika kita ingin yang namanya mendirikan sholat malam, apa usaha kita awal-awalnya itu? Speaker, jam apa? Yalah, jam apa tuh? Jam waker, HP, setel jamnya sekian bangun. Usaha. Awalnya apa? Jam bunyi, HP bunyi, tetap tidak bangun. Tapi karena usaha, dipaksa. Sudah terbiasa tanpa bantuan jam, tanpa bantuan HP. Setiap hendak sholat malam bisa bangun sendiri. Tapi awalnya dipaksa dulu. Ini contoh saja orang yang berjualan, orang jualan misalnya apa? Nasi kuning. Itu otomatis dia menyiapkannya sebelum subuh. Ketika hendak memulai jualan itu, lawan laki bukasan, kena menggunakan jam sekian, setel jam waker, setel HP jam sekian. Tapi karena belum terbiasa, bunyi jam belum bangun. Tapi karena usaha terus, akhirnya apa? Tanya orang yang jualan, adalah pakai jam lagi mereka sekarang. Karena sudah terbiasa. Ini santri nih, bila sudah terbiasa yang namanya ibadah malam hari atau qiyamul lail, insya Allah tanpa dibangunkan oleh musyrif atau ketua kamar, insya Allah bangun sendiri. Awalnya dibangunkan, awalnya, karena lu pernah mondok juga jadi tahu kayak apa santri ini.
Makanya dibangunkan buka pulang kamar sebelah, kuring pulang sebelah. Apalagi bila habaib, wah mondok, taab. Bila habaib kali, satu habaib itu 10 kali 10 daripada santri biasa menanganinya. Bila nanti habaib nang taab, bangunakannya bisa sampai di kamar mandi bisa teguringnya lah kisah mandi. Tapi kena terbiasa tanpa dibangunkan. Oh jam 3 sekian mulai sudah. Dulu maka karena belum terbiasa dibangunkan. Nah orang yang meninggalkan sholat tadi, yang dia lepas daripada lindungan Allah, dia lepas daripada lindungan Nabi Muhammad SAW, kemana lagi? Kemana dia mohon pertolongan? Tidak ada pertolongan lagi nanti di akhirat kecuali pertolongannya Allah dan juga pertolongan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad berlepas diri, Allah tidak mau menolong, kemana lagi? Jangan heran kita. Ada kadang-kadang ajaran yang menjamin surga. Pernah dengar? Bayar sekian dijamin surga. Lu di Marabahan situ ada majelis perak Marabahan di Handil Marabai. Dekat situ ada ajaran yang dia bayar 7 juta dijamin surga. Bayar 7 juta dijamin surga. Masuk akal kada? Coba kita renungkan, orang pergi haji, pergi umroh. Ini rencananya 69 juta lah. Kalau naik lah 29 juta. Nah, haji 69 juta, umroh sekitar 35 sampai 40, itu belum dijamin surga. 7 juta dijamin surga, mustahil. Kita logikanya ke sana aja. Masa lebih surga lebih murah daripada ke Mekah? Surga ini kan segala-galanya. Kita bisa mendapatkan surga kecuali kita sholat, kecuali kita puasa, kecuali kita melakukan zakat, kecuali kita melakukan yang namanya haji bila kita mampu, baru dapat surga. Ini bayar 7 juta. Logikanya masuk kada? Umrah aja 35, 40 belum tentu surga. 7 juta dijamin surga, mustahil. Itu jantan keramput. Ada mungkin. Kita secara akalnya logika. Orang yang menjamin dia belum tentu masuk surga. Makanya orang bergegayaan. Julun kena orang nang membayar ini, nang bayar 7 juta kena, ketika hendak masuk surga, rasa yakin masuk surga, ditahan malaikat Ridwan. Woi, kamu siapa? Kamu siapa? Oh, saya muridnya ini, guru ini. Saya sudah dijamin surga oleh guru saya sudah bayar 7 juta waktu di dunia. Ya malaikat Ridwan, tunggu sebentar Pak, saya lihat transfernya dulu, masuk apa tidak? Ya kan? Dia malaikat Ridwan, oh belum masuk nih transfer daripada guru ente. Berarti guru ente pembohong. Tapi ini kisah aja. Nah, karena mungkin malaikat Ridwan melihat transfer lagi. Nyata sudah masuk neraka ini. Sedangkan dia melanggar perintah Allah. Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat. Jadi jangan harapkan ada kata-kata kalau nanti ya malaikat Malik keganjangan menimbai masuk ke dalam, itu mustahil. Itu tidak ada berharap kayak itu. Karena mungkin malaikat bisa keganjangan. Orang masuk neraka takutnya masuk sorangan. Ya Allah, ini hati-hati kita sudah akhir zaman. Nah, inilah yang ulun ingatkan lagi. Bahwa setiap peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah perintah solat daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Ini harus kita perbaiki. Ini kadang-kadang sholat kita berbeda. Bagi hadir sholat Jumat, masuk sholat, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar. Kenapa? Yang melihat banyak. Yang melihat banyak. Tapi ketika sholat di rumah, Allahu Akbar. Baju kaos kutang, sarungnya gitu, ambil sarung tuh terbang nyamuk. Kenapa? 2 minggu ada betapas, hapak. Nah, kupiah betahimanan udah kasih. Ya Allah, ibu-ibu yang punya mukena jangan mukena betahimanan tuh dibasuh, dicuci. Ini kagak 3 bulan ngitung itu aja mukenanya. Paling kada bisi 3 mukena dia. Bila sudah rasa ganti yang baru lagi, yang baru dicuci. Ini ngancak buan santri nih, betahimanan kopiahnya. Yalah, koler bentapas. Coba kita bayangkan ketika kita menghadap penguasa dunia saja yang punya kedudukan dunia. Yalah, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Pak Jokowi. Maulah kita asal-asalan pakaian kita. Adalah wanita asal-asalan, apalagi dengan Pak Jokowi. Yalah, bokos kutang aja, kopiah yang bermereng. Maulah, beranilah. Pasti kita punya adab, punya sopan santun. Kenapa? Kita tahu kita akan menemui seorang yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Tidak mungkin kita sembarangan pada saat itu untuk menghadap kepada mereka. Tapi ketika kita berhadapan dengan segala yang punya kedudukan, segala yang punya jabatan, kenapa biasanya kita asal-asalan? Ya julun tadi. Bila sudah salat Jumat, mau Allahu Akbarnya kayak Allahu Akbar. Di rumah Allahu Akbar. Berbeda. Yang kadang-kadang terjadi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk kita melakukan sholat. Seandainya Allah tidak berikan petunjuk kepada kita, bagaimana nanti nasib kita di akhirat? Coba kita renungkan. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menghadap kepada Allah, kita bisa tunduk di hadapan Allah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan yang paling besar. Bukannya harta, bukan. Harta itu sedikit. Harta bisa membawa kita kepada bencana, bisa membawa kita kepada keselamatan. Tapi kadang-kadang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa sholat, kita bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita diberikan nikmat harta, terima kasihnya kepada Allah. Wah, makasih jazakallah khair ya Allah, Engkau maha baik kepadaku ya Allah. Harusnya ketika kita bisa sholat, kita bisa melakukan ibadah puasa, kita bisa menunaikan zakat atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita harus rasa syukur kita lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah yang akan menjadi bekal akhirat kita. Itu bekal akhirat kita. Tapi kebalikannya, kita ketika diberikan harta, terima kasihnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kepada orang yang wasilahnya, perantaranya,
lebih lagi kita berterima kasih kepada mereka sampai kita lupa bahwa Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa la in syakartum la azidannakum. Allah tambah nikmat kita. Nah, harus bersyukur kita. Nah, pada saat ini kita bisa duduk bersama-sama dalam perayaan Isra dan Mi'raj, harus kita bersyukur kepada Allah pada saat ini. Lebih banyak lagi kenapa? Kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir di tempat ini. Banyak yang punya keinginan, ada niat sudah, tapi Allah tidak berikan pertolongan, belum tentu bisa hadir ke sini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Nah, dikumpulkan dari penuntut-penuntut ilmu, ya Allah. Sudah doakan kepada santri-santri kita, mudah Allah berikan putuh kepada mereka. Nah, mudah menerima pelajaran, mudah menghafal. Tapi ingat, ini nasihat. Liburan kapan? Bulan puasa. Syaban lah, 2 minggu lagi. Berapa bulan? 3 hari aja. Ramadan bang, ke pondok lagi lah. Pondok lagi. 3 hari aja. Cukup 3 hari. Cukup. Liburan itu kalian harus menunjukkan kepada orang tua kalian, inilah ilmu yang aku dapatkan di pondok, amalkan di rumah. Ilmu yang dapat di pondok, amalkan di rumah. Kebanyakan santri ini bila sudah pulang ke rumah jadi bos. Paham bos? Anak ini mah ayam, KFC, McD, kita McD sini lah, Rocky Chicken. Nah, tukakan ini. Seharusnya ilmu yang kita dapat di pondok kita amalkan. Bah, pian bah, bila hendak apa-apa suruh lo. Tantang kuitan. Ini kan ada. Abah suruh bah, tukakan ini bah. Kena mama pulang, mak. Nasi kuning, haruan. Tersalah dengar. Datangnya ayam, mamai pulang lawan mama. Pian di mana kada mendengar lalu. Ruang haruan ayam tukarkan. Harus amalkan ilmu. Biasa khidmat di pondok lah. Nyapu lah, bersih-bersih. Di rumah apa enggak? Amalkan. Harus diamalkan. Sebagaimana kita di pondok bersih-bersih, di rumah harus lagi. Mak, pian istirahat ya, ulun makin menyapu, ulun ngepel-ngepel lantainya. Nah, ini santri idola. Kan bila nang kayak ini lah, bila kayak itu kena bebinian nang berambut. Bujuran. Bila mengamalkan tuh kita di rumah tuh mengamalkan ilmu yang kita dapat di pondok. Jadi kebanyakan santri ini bila sudah bulik ke rumah jadi bos. Ya Allah. Lah, berikan kebahagiaan pada saat kita libur tuh untuk orang tua kita. Berikan kebahagiaan. Ketika melihat kita di rumah, orang tua hatinya senang. Ya Allah, ulun kada salah memasukkan anak ulun ke pondok. Akhlaknya lebih baik, ya Allah. Adabnya lebih baik, ya Allah. Yang dulu tidak mau bersih-bersih, sekarang bersih-bersih. Terima kasih, ya Allah. Makanya ada 3. Ada 3 nih. 3. Ada 3. Yang ini apabila kalian dapat daripada ibu kalian. 3 nih. Bila ini dapat daripada ibu kalian, yaitu doa daripada ibu kalian, ridho daripada ibu kalian, maaf daripada ibu kalian. Walaupun belajar di pondok itu biasa, pasti akan menjadi manfaat nanti keluar daripada pondok. Tapi walaupun kalian berkhidmat,
mati-matian di pondok tapi kadang mendapatkan doa, kadang mendapatkan ridho, kadang mendapatkan maaf daripada orang tua kalian, ibu kalian, percuma. Nah, maksud Allah apa? Ketika sampai di rumah, cari ridho orang tua kalian, cari doa orang tua kalian, cari maaf daripada orang tua kalian, apalagi ibu kalian. Ketika dapat ridho daripada ibu kalian, doa daripada ibu kalian, maaf daripada ibu kalian di rumah, ketika balik ke pondok, itu namanya putuh nanti keluar. Putuh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kada bila sampah bulik kita menangis witan. Cari ridho kesenangan orang tua. Tangisan orang tua di saat dia bahagia itu ridho yang akan keluar dan doa daripada mulut orang tua kita. Nah, cari itu. Ya Alhamdulillah ya Allah, anakku berubah ya Allah. Pasti doa. Mudah-mudahan ya Allah lebih baik lagi ya Allah. Mudah-mudahan ini betah di pondok ya Allah. Ini kada bulik jadi bos sampai di pondok, ulun ampih malah di pondok. Uyuh mah hafal. Ya lah, karena jadi bos di rumah. Nah, kembali kita kepada Isra dan Mi'raj tadi. Ini selintingan aja lah. Berat jadi thalabul ilm itu. Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi kembali kepada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku perintah salat kepada kita. Apakah ada keinginan selama ini dari diri kita untuk memperbaiki keadaan salat kita? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kita sudah puluhan tahun salat kita seperti itu saja. Tidak ada rasanya, tidak ada ketenangan. Harusnya apa? Berusaha kita perbaiki. Setidak-tidaknya apa? Ketika kita sholat, paham ketika kita membaca Fatihah itu apa yang kita ucapkan, supaya ada maknanya. Ketika kita rukuk, apa doa tasbih yang kita baca itu paham maknanya. Ada perbaikan. Wabil khusus pada saat kita tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Paham kita pada saat itu. Kita bersaksi kembali, bersahadat kembali kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Paham maknanya. Ini kada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kada ada maknanya. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Tapi nyatanya bila ada masalah larinya ke dukun. Datang pada Allah bila ada masalah. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah apapun. 24 jam selalu terbuka. Allah selalu membuka pintu kepada kita untuk berkomunikasi. Kita aja lagi. Adukan kepada Allah. Yang susah menghafal, ya Allah. Mengadu kepada Allah, ya Allah. Ulun selama ini berusaha untuk bisa menghafal, tapi belum bisa, ya Allah. Bantu ulun, ya Allah. Mengadu kepada Allah. Ada masalah apapun, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini kadang-kadang kita bila sudah habis jalan sudah hanya nambah himmat salat. Jalan buntu sudah hanya berhimmat. Bagaimana pertolongan Allah selalu ada? Bagaimana ihdinas siratal mustaqim daripada Allah selalu ada kepada kita kalau kita meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dapat petunjuk kita daripada Allah? Perlu kita lah koreksi diri kita. Yang terakhir, nah, ingat
Ini sholat ini nanti awal yang dihisab dari seluruh amal kita. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Bila sholat kita bagus, ujar Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan kita akan mendapatkan keberhasilan. Wa in fasadat, tapi apabila sholat kita buruk, faqad khaba wa khasir, maka kita akan mendapatkan kerugian dan kegagalan. Maka gagalnya di akhirat tidak bisa kita ulangi lagi, tidak bisa kita perbaiki. Ini Allah masih memberikan waktu kepada kita selama di dunia. Ayo perbaiki, perbaiki sholat kita. Ada usaha kita untuk lebih ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita dengan Rasulullah jauh hubungan kita, apalagi dengan Allah. Kadang-kadang kita ya, apalagi zaman wahai ini, orang baca maulid sibuk kita dengan diri kita masing-masing, sibuk dengan HP kita. Ini mengikuti HP lah buat santri lah, dititipakan kah? Kada boleh bawa, tapi ada pembawalah sembunyi-sembunyi. Anak santri juga hari tahu sibuk dirinya ketika orang baca maulid, ketika yang dibacakan ada sirah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, sibuk dirinya. Bagaimana kita bisa dapat rasa dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad kalau kita diri kita sendiri yang menyibukkan diri kita daripada Nabi Muhammad SAW? Lihat orang-orang tua kita dahulu. Orang-orang tua kita dulu ya, belum ada listrik. Baca salah baca maulid diba. Waduh, sampai jam 1 lah kai-kai pernah di hulu sungai ya kalau kayak apa dulu. Jam 2 malam. Buliknya nikmat. Bulik kan apa nambah hira-hira maksudnya kan. Lampunya latar. Kita alhamdulillah lampu nyaman sudah. Tapi diri kita sibuk dengan diri kita masing-masing, bukan memikirkan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana bisa kita mendapatkan rasa kepada Nabi Muhammad kalau kita selalu sibuk dengan diri kita? Makanya jangan heran kadang-kadang kita ketika membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pikiran kita kemana-mana, bukan kepada Nabi Muhammad. Seandainya pikiran kita ketika membaca itu, mengucapkan kalimat itu betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah ulun yakin hati pian itu ada getaran dengan Nabi Muhammad, ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Yakin. Lihat bagaimana sahabat Nabi ketika mereka menunggu kedatangan Nabi pada saat hijrah. Ketika melihat bayangan dari Nabi Muhammad SAW dari kejauhan, mereka sudah merasakan kesenangan yang luar biasa. Kenapa? Mereka sudah lama menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat bayangan Nabi Muhammad, mereka semua berkata, Tala'al badru alaina. Rasa rindu yang mereka selama ini rasakan telah ada di hadapan mereka. Kita kada. Kita pada lawan Nabi cinta, kita bilang rindu kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika baca ya Nabi salam alaika, itu tidak disertai dengan rasa rindu.
Seandainya kita rasakan dengan rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad, rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ketika kita membaca kalimat itu, ulun yakin air mata daripada mata pian akan menetes. Yakin. Karena kita ada rasa rindu. Ini ada juga menangis ketika tahun qiyam. Tetes air matanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa menetes? Datang WA pacar ma ampihi. Menetesnya apa? WA diampihi ayang. Bukan kena rindu, bukan kena cinta kepada Nabi Muhammad, bukan kena membayangkan wajah Nabi Muhammad, bukan, tapi kena urusan yang lain. Seandainya kita membayangkan indahnya wajah Nabi Muhammad, tampannya wajah Nabi Muhammad, bau wanginya Nabi Muhammad, senyum indahnya Nabi Muhammad ketika mengucapkan kalimat itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yakin? Nah, tapi bila menyanyi yang lain menangis. Bila menyanyi yang lain menangis. Di zaman ulun dulu lagu apa nang top itu? Waktu ulun SMA. Tahun 95. Dan ulun pernah menyanyikan itu menangis ulun. Pernah menyanyikan itu menangis. Kenapa? Ya diambil pacar tadi. Yang bisa ingat lagunya. Nah, lagunya rindu, rindu serindu-rindunya, namun engkau tak mengerti. Wah, nangis dulu. Ada paham. Nangis. Coba kalimat itu kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Rindu, aku rindu kepadamu, hanya engkau Rasulullah. Pasti dia nangis. Kita ini pada rindu, pada cinta, tapi hati kita ke lain. Coba kita sama-sama lah. Ini yang terakhir. Coba sama-sama ketika kita membaca deh. Tapi hati kita betul-betul fokus kepada Nabi Muhammad. Pikiran kita betul-betul kepada Nabi Muhammad. Bayangkan wajah indahnya. Bayangkan bau wangi Nabi Muhammad. Bayangkan senyum Nabi Muhammad. Coba kita sama-sama. Sebelum nanti kita ada rasa. Coba kita bayangkan Nabi Muhammad, wajah tampan Nabi Muhammad, indahnya senyuman Nabi Muhammad, bau wangi Nabi Muhammad. Coba kita tangan lembut Nabi Muhammad. Bayangkan semuanya tentang keindahan Nabi Muhammad. Ya coba kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
ya Habib salam alaika salawatullah marhaban 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 jaddal Husaini marhaban marhaban ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah marhaban kami rindu denganmu ya Rasulullah kami rindu denganmu ya Rasulullah marhaban kami ingin memeluk tubuh wangimu ya Rasulullah kami ingin mencium tangan lembutmu ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah kami sangat rindu kepadamu ya Rasulullah kami sangat cinta kepadamu ya Rasulullah ampuni kami selama ini ya Rasulullah bukan menjadi umatmu yang baik ya Rasulullah ya Rasulullah berikanlah nanti syafaatmu di hari kiamat kepada kami ya Rasulullah akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah 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 mudah-mudahan tetesan air mata ini ya Rasulullah akan menjadi saksi di hadapanmu ya Rasulullah bahwa kami pernah menangis untukmu ya Rasulullah bahwa kami pernah menangis karena rindu kepadamu ya Rasulullah ya Rasulullah tetesan air mata ini akan menjadi hujah bagi kami ya Rasulullah akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa air mata ini telah mengalir daripada mata-mata kami karena rindu denganmu ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah amin 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 ya Allah ya Allah ya Allah kami datang di hadapanmu pada saat ini ya Allah dengan menyebut nama kekasihmu ya Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad ya Rasulullah ya Allah ampuni dosa-dosa kami dengan berkat nama Nabi Muhammad ya Allah ampuni dosa-dosa orang tua kami dengan menyebut nama Nabi Muhammad ya Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kami dengan menyebut nama Muhammad ya Allah ampuni dosa-dosa saudara-saudari kami ya Rasulullah ya Allah ya Allah sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad ya Allah sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma amin amin ya Allah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik
نستغفرك ونتوب إليك ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمينا أستاذنا وحقوق علينا وعليهم أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حدناكم وإياكم وبالله توفيق ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله ما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن والقبول Demikian tadi sama-sama kita dengarkan uraian yang disampaikan oleh Al-Habib. Mudah-mudahan dengan uraian yang disampaikan oleh beliau tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah cinta kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup acara ini mari sama-sama kita berdoa. Untuk ini kami mohonkan sekali lagi dengan hormat kepada Al-Habib untuk mengimami doa ini. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki